नमस्कार, आपण पाहताय न्यूज 18 लोकमत. आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. आज दिवसभरातल्या 3 महत्त्वाच्या बातम्या सुरुवातीला पाहूयात आणि मग सविस्तरपणे आपण देशभरातल्या अनेक महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेणार आहोत. अयोध्येतल्या राम मंदिराची 5 ऑगस्टला पायाभरणी होणार आहे. त्याआधीच राजकीय पेरणी सुरू झाली आहे, कारण कोरोना काळात राम मंदिराची उभारणी करण्यावरून शरद पवार यांनी वक्तव्य केलं होतं आणि त्याचे आता राज्यातून पडसाद उमटत आहेत. भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी शरद पवार यांना जय श्रीराम लिहिलेली पत्र पाठवायला सुरुवात केली. परभणीतून पवार यांना बरीच पत्र पाठवण्यात आले. तिकडे राम मंदिर ट्रस्टचे खजिनदार आचार्य किशोर व्यास यांनी राम मंदिरानं देशात प्रसन्नतेची लाट येईल, त्यामुळे कोरोनावर मात करता येईल असं वक्तव्य केलंय. तर शिवसेनेनं राम मंदिराच्या पायाभरणीच्या पार्श्वभूमीवर एक नवीन मुद्दा उपस्थित केलाय. राम मंदिराची उभारणी करण्याआधी अडवाणींवरचा खटला मागे घ्या असं शिवसेनेचं म्हणणं आहे. दरम्यान शिवसेनेनं आता नवीन मुद्दा समोर आणलाय, तो म्हणजे मंदिराच्या पायाभरणीच्या आधी भाजपचे सगळ्यात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह मुरली मनोहर जोशी आणि अन्य नेत्यांवर अयोध्या प्रकरणी दाखल केलेला खटला मागे घ्यावा अशी मागणी शिवसेनेनं केली आहे. भूमिपूजन करणं आणि खटला सुरू ठेवणं हा विरोधाभास असल्याचं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलंय. For inviting me to address the India Ideas Summit. I also congratulate the US IBC on its 45th anniversary this year. Over the past decades, the US IBC has brought Indian and American business closer. US IBC's choice of this year's Idea Summit, building a better future, is also very, very relevant. Friends, we all agree that the world is in need for a better future, and it is all of us who have to collectively give shape to the future. I firmly believe that our approach to the future must primarily be a more human-centric one. Our growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. Ease of living is as important as ease of business. Friends, recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency and optimization. Efficiency is a good thing, but on the way, we forgot to focus on something equally important, that is resilience against external shocks. It has taken a global pandemic to remind us how important resilience is. Friends, global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. This means improved domestic capacity for manufacturing, restoring the health of the financial system, and diversification of international trade. Friends, India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. And
For that, we await your partnership. Friends, today there is global optimism towards India. This is because India offers a perfect combination of openness, opportunities, and options. Let me elaborate. India celebrates openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. Friends, India is emerging as a land of opportunities. Let me give you one example of the tech sector. Recently, an interesting report came out in India. It said, for the first time ever, there are more rural internet users than even urban internet users. Imagine the scale. There are about 500 million active internet users in India now. 500 million connected people. Does this sound huge to you? Hold your breath, because there are over 500 million more people who are being connected. Opportunities in technology also include opportunities in frontier technologies of 5G, big data analytics, quantum computing, blockchain, and Internet of Things. Friends, the options to invest in India are extensive. India invites you to invest in the hard work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture sector recently. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. India's food processing sector is expected to be worth over $500 billion by 2025. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कार्यक्रमात बोलतायत, पण तोपर्यंत बोलूयात काही महत्त्वाच्या अन्य काही बातम्यांकडे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी बकरी ईदच्या मुद्द्यावरून सरकारची नियमावली मान्य नसल्याचं स्पष्टपणे म्हटलंय. कोरोनाची भीती असेल तर राम मंदिराचं भूमिपूजनाचा जो कार्यक्रम आहे तो सुद्धा रद्द करा, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता
आता महाराष्ट्र सरकारने एक नियमावली पाठवलेली आहे सगळं महाराष्ट्रामध्ये की आपण हे बकरी ईदचा सण कसा साजरा करायचं आणि त्यामध्ये ते त्यांनी सांगितलेले आहे आणि ते आम्हालाही मान्य आहे की करोनाचा काळ आहे. आपण सगळ्यांनी जे दक्षता घ्यायला पाहिजे ते घ्यायलाच पाहिजे आणि सगळे लोक घेत आहे. पण आता सणासाठी त्यांनी जे नियमावली कोण अधिकारी बसले होते आणि त्यांनी काय त्यांच्या मनात होतं की अशा प्रकारची नियमावली टाकलेली आहे त्यांनी की ते म्हणतं की आपण प्रतिकात्मक कुर्बानी करा. अरे त्यांना हेच माहीत नाही आहे की ईद उल अधा म्हणजे त्याचा पर्पज काय असतं, ते कशासाठी आपण साजरी करतं आणि ते त्याचा उद्देश काय असतं आपण ते साजरी करण्याचा ते तुम्हाला माहीत नसेल आणि तिथे बसून फक्त एक परिपत्रक काढायचे आणि सगळ्यांना सांगायचे की आता हे फॉलो करा, ते आम्ही करणार नाही. आणि कमीत कमी तुम्ही आम्हाला समजून सांगा की हे प्रतिकात्मक काय आहे. तुम्ही म्हणता की ऑनलाईन करा, ज्यांच्याकडे आहे मोबाईल ते ऑनलाईन परचेस करतील, जे जनावर त्यांना पाहिजे ते ऑनलाईन करतील. पण जे गरीब शेतकरी आहे ज्यांच्याकडे 1-2 जानवर असतं ते 2 जानवर मार्केटमध्ये आणतं, त्यांना 2 पैसे मिळतं. या काळात सगळ्यांची आपल्याला हे चिंता करण्याची ते अधिकारी जे बसलेले आहेत त्यांच्याकडे खूप मोठे मोठे सरकारमध्ये बसलेले आहे जे नेते आहे त्यांच्याकडे खूप चांगल्या प्रकारचे स्मार्टफोन्स आहे, ते सगळं हे करू शकतं. पण ते गोरगरिबाचा पण विचार करा, ज्या शेतकऱ्याचा जे आपल्या जनावर आणतो त्यांच्या बाबतीत. आणि तुम्ही आम्हाला हे सगळे निर्देश देतं. मग मोदी साहेबांना पण सांगा ना की आपण 5 तारखेला ज्या कार्यक्रमासाठी जात आहे ते पण प्रतिकात्मक करा ना तुम्ही दिल्लीमध्ये बसून. ते सगळे नियम आमच्यावर आणि तुम्ही जे करता ते सगळे चालतील. हे महाविकास आघाडीमध्ये अशासकीय नियुक्त्यांवरून मोठा वाद पेटणार असं आता स्पष्ट दिसतंय. कारण राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी पारेषण, वितरण आणि निर्मिती या 3ही वीज कंपन्यांवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करून टाकली आहे. मात्र काँग्रेसच्या वतीनं झालेल्या नियुक्त्यांवरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये मोठी नाराजी असल्याची चर्चा आहे. महामंडळांचं वाटप अजूनही प्रलंबित असताना ऊर्जा खात्यातील पारेषण, निर्मिती या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर परस्पर अशासकीय सदस्याची नेमणूक कशी काय असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. राष्ट्रवादीनं आणि शिवसेनेनं या नियुक्त्यांना विरोध केलाय. दरम्यान सर्व नियुक्त्या या मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असून मुख्यमंत्री त्या नियुक्त्या लवकरच करतील. आघाडीत कोणतीही नाराजी नाही असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. अशी कुठली नाराजी नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं काम उत्तमपणे सुरू आहे. आणि आता एक आणखीन महत्त्वाची बातमी. विरोधी पक्षांच्या बैठकीला अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहता येणार नसल्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनं जाहीर केला आहे. मात्र यामुळे नव्या राजकीय वादाला सुरुवात झाली. हा निर्णय नेमका कोणत्या सरकारच्या काळातला आहे यावरून तू मी होऊ लागलाय. फडणवीस सरकारच्या काळातील हा निर्णय असल्याचं सांगत महाविकास आघाडीचे नेते सर्व आरोप झटकून टाकतायत. तर निर्णय 2002च्या आधीच झाल्याचं युतीचे नेते म्हणतात. विरोधकांना अधिकाऱ्यांनी भेटू नये असं म्हणणं तुघलकी असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. सर्व बैठका जे घेतात त्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचं ठरवलं तर काम कधी करायचा हा प्रश्न निर्माण होऊन जाईल. आणि म्हणून थोडंसं कामावर त्यांनी लक्ष द्यावं, बैठकात कमी व्हाव्यात संख्या, याकरता हा GR आहे. आता भारतीय जनता पक्षाला मात्र या विषयामध्ये बोलण्याचा अधिकार या कारणानं नाही की त्यांनी हा GR तर त्यावेळेसच्या नॉर्मल परिस्थितीमध्ये काढलेला होता. आम्ही तर असाधारण परिस्थितीमध्ये हे म्हणतो आहोत, कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये म्हणतो आहोत. आपण बघाल की हा काही देवेंद्रजींच्या अगोदर नाही, 2002 साली निर्णय झालेला आहे. त्यानंतर पुन्हा अमेंडमेंट 2009 मध्ये झाली. आणि देवेंद्रजींच्या वेळेला जो निर्णय झाला त्याच्यामध्ये अधिकाऱ्याने भेटूच नये अशा प्रकारचं सांगितलं आहे. आपण व्यवस्थेच्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याला सांगू शकता, त्यांच्याकडे म्हणणं मांडू शकता. परंतु आता जो या ठिकाणचा GR आला आहे त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे विरोधी पक्षनेते दोन्ही यांच्याशी संपर्कच करू नये, जणं काही अधिकाऱ्यांनी भेटूच नये अशा प्रकारचा निर्बंध या ठिकाणी लावल्याचं दिसतंय. तो दुर्दैवी आहे. आणि आता आणखीन एक मोठी बातमी. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी न्यूज 18 लोकमतच्या बातमीची दखल घेतली आहे. आम्ही सातत्यानं या बातमीचा पाठपुरावा करत होतो. ते म्हणजे क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलांचं केलं जाणारं शोषण किंवा त्यांचे होणारे विनयभंग, यावरून आता महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र अशा प्रकारची क्वारंटाईन सेंटर सुरू करण्यासंदर्भात
गांभीर्यानं विचार सुरू असून लवकरच निर्णय जाहीर करू असं त्यांनी म्हटलंय. शॉपिंग मॉल्स अनलॉकची प्रक्रिया सध्या टप्प्याटप्प्यानं सुरू आहे, त्यामुळे शॉपिंग मॉल सुरू करण्याचा निर्णय सुद्धा लवकर घेऊ असं टोपे यांनी म्हटलंय. पर्पज़ क्वारंटीन सेंटर का यही है. तो यहाँ पर एक ज़रूरी है कि वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, अलग अलग कमरे ज़रूरी है, अलग अलग हॉल ज़रूरी है. तो इसलिए पुरुष का अलग हॉल होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग हॉल होना चाहिए. अगर वो हो सकता है अगर थोड़ा अंतर पे हो तो और ज़्यादा ठीक रहेगा. और मुझे लगता है कि वहाँ पर सुपरविज़न के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि ऐसी घटना जो निंदनीय घटनाएं न घटे. और 100% इसका बहुत सीरियसली हम कॉग्निजेंस लेंगे, दखल लेंगे और ये दोबारा न घटे. इसीलिए भी जो भी प्रोसीजर्स में बदल करना है या रूल्स में बदल करना है तो उसके बारे में भी हम ज़रूर कहेंगे. मॉल्स के हद तक हो या तुम्हारे स्विमिंग टैंक्स और जिम्नेशियम के हद तक हो, ये सभी निर्णय आने वाले दिनों में 100% है कि अनलॉकिंग होने वाला है. तो रोज़ाना या जो भी अनलॉकिंग होगा वो अभी उसमें ढील ही दी जाएगी. लॉकिंग जो लॉकडाउन के नियमों में अनलॉकिंग का ही काम होते रहेगा. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द ये शुरू हो. यासोबतच या बुलेटिनमध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक नंतर काही महत्त्वाच्या बातम्या. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. राजस्थानमधला सत्ता संघर्ष आता अधिक शिगेला पोहोचलाय, कारण राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलंय. या पत्राच्या माध्यमातून राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि मंत्री यांची खरेदी केली जाते, त्यांना धमकावलं जातंय आणि त्यांना मोठमोठी आमिषं दाखवली जात आहेत, अशा प्रकारचा आरोप केला आहे. यासोबतच या बुलेटिनमध्ये इथे थांबूयात. सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेट्ससाठी news18lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा. फेसबुक आणि ट्विटरवर आम्हाला फॉलो करा. आणि हा राज्यातला कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतोय, आपण अधिक काळजी घेतली पाहिजे, मास्क वापरला पाहिजे, हात वारंवार धुतले पाहिजेत आणि अत्यावश्यक असल्यानंतर घराबाहेर पडलात तर फिजिकल डिस्टन्सिंग सुद्धा पाळलंच पाहिजे.